Продолжуваме со третата содржина за денешното издание на Студио 10. Имено неодамна Телевизија 24 беше поканета на третата светска конференција посветена на религијата и верата, па нашата дописничка Адријана Митевска-Момировска од Охрид и снимателот Александар Момировски престојот во Крушево го искористија и за снимање на неколку интервјуа, па така имаме да споделиме со вас интервјуа за сваќањето на религијата, за тоа дали религијата и верата во принцип можат да ги победат војните во светот и сите антагонизми. Имаме интервју со Даниел Брамер, професор на Универзитетот во Филаделфија. Натаму имаме интервју со професор доктор Владан Станковиќ од Институтот за политички студии на Србија и интервју со професор доктор Зоран Матевски од Филозофскиот факултет при УКИМ. Од мене довидување. Дали првпат учествувате на оваа конференција и кој е предизвикот да се дебатира за религијата со сите луѓе од светот? No, so this will be my second time doing this conference. I participated in last year's conference and loved it. The biggest challenge, I think, has to do with recognizing that you've got people from around the world, a variety of religious traditions, different perspectives, and the challenge is actually not so much thinking about the differences, but actually trying to minimize the differences. You know, sometimes I think in order to be either diplomatic or to be polite, people will downplay and say, "Oh, we're all the same as each other," and that's at least one of the things that I really love about this conference is that the kinds of differences that exist between religious traditions aren't ignored; they're celebrated, and no one at these conferences is afraid to get in and actually ask about, okay, we disagree on this point, and what about that? And that's perfectly okay. So yeah, I love it. Yeah, to me, this is how all religious dialogue should be done. I think the world would be a better place if this were used as the model, for sure. Дали верата во Бога може да го спаси светот? Колку религиите се моќни да извршат влијание во насока на градење мир и меѓусебна толеранција? So the first question, can faith in God save the world? I think that it can, rightly directed. So one of the things that I talk about in my classes when I teach the study of religion is that often people will make a distinction between putting their faith in God and putting their faith in their faith in God, right? So I think everyone, any of your viewers will know that people's faith in God can often be used as a weapon, right? And so in those contexts where faith in God is hijacked for political or for military or any kind of abusive purpose, in that case, history is littered with horrendous examples of abuse and just horror and terror. And so in that respect, faith in God can be an abusive element, but it's very similar to something like love, right? Love can be abused, but that's not an argument against love. It's an argument against the abuse of love. So in that case, I would say yes. Faith in God, rightly directed, absolutely is a benefit for the world, but otherwise, no. What was your second question? How powerful are religions in influencing the building of peace and mutual tolerance? Extremely powerful. So to the same point, in the same way that religions and religious belief can and has been hijacked in the past to get people to behave badly, in the name of their religion or in the name of their version of religion, I think, yes, religions absolutely, if there is cooperation and if there is will on the part of the leaders in those religious traditions to affect peace and to affect good in the world, absolutely that can be done, for sure, no question. Што со злоупотребата на религијата за убиствени цели, како џихадот, например? Yeah, again, if you ask
the vast majority of Muslims or any person in any religious tradition what they would think about, what about violence that's done in the name of your religion? They would say, we detest this. This is offensive. And you think, you're using the example of Islam. Many of the victims of abuse and violence are Muslims themselves. And so for sure, religious violence of any kind, I think, has absolutely no place in the world, precisely because I think it violates basic fundamental tenets, not just of the religious traditions themselves, but of the ethics that are embedded in those religious traditions. And I think there's some level at which humans know it might be okay to be ridiculed or persecuted for one's own beliefs, but it is not okay to ridicule or persecute another person for their beliefs. That was something certainly that was taught to me in my own, training. So it's okay to get knocked on the head for Jesus. It's never okay to knock someone else on the head for Jesus. So, yeah. Дали глобализацијата и наштети на религијата или ја направи помоќна при градењето кохезивни врски внатре во едно општество? I think globalization in some ways is very positive, right? When you have groups of people who don't have any kind of an interaction with one another, and you give them an opportunity to interact, to exchange ideas, and not simply hear stories about what these people believe, right? Because, you think about stereotypes. Oh, those people over there in that country that I've never been to, they think this. But when you meet people in real life and you experience their religious traditions in real life, that is one of the most powerful ways of undoing prejudice, stereotypes. And so in that case, definitely globalism is extremely beneficial with respect to fostering more and more cooperation, right? Because if I hear about an enemy somewhere, it's easy to hate that person. But if I meet someone who's supposed to be my enemy and I actually like that person and I get along with them, I think in most people's experience, that is one of the most beneficial things that anybody can do, for sure. Што представува за вас религијата? Верба во Бога, Аллах, одење во црква или друг сакрален објект или е нешто повеќе од сето ова? Yes, so I am definitely within the Christian tradition. I teach at a Catholic university. I'm trained as a theologian. So my personal perspective would be out of that Catholic Christian perspective. And, I'm very much happy in that tradition, and I find profound meaning in it. And at the same time, I've had immensely beautiful religious experiences within the Greek and Russian Orthodox Church as well, which, I don't think anyone worships in a more beautiful way than the Orthodox. So, yeah, I have a fondness in my heart for that. So, yes, and to me, I have an immense sense of personal meaning and purpose in my life as a result of my faith. Yes. Што ќе ни кажете за религијата и политиката? Природно е тие понекогаш да се поддржуваат, а понекогаш да се држат стрикно до секуларноста на општеството. Okay, so that's a really good question. I wish more people would ask that question. It depends on the religious tradition. So some religions, by definition, are state building or are linked with politics. There are other religions, I would submit, that Christianity is not one of those, right? Christianity, Christ's kingdom is not a kingdom of this world. One can be a member of the body of Christ, and one is also a member of the state. But I think you run into a lot of problems when you start linking the two, and especially when you start living or driving Christianity, just to use my own tradition, according to the terms of the state, right? So secular politics, which in many ways is structured just to get people to live together in some kind of harmony. There are certain kinds of controls that are operating, laws, ethics, norms, etc.
when you govern a religious tradition or try to drive a religious tradition using those rules, in my experience, it doesn't work out too well, and it can be badly abused. You know, if I say, Jesus wants you to vote for X politician or whatever, like that's ludicrous. And I see in my own country, you know, massive divisions between two different political parties. Each of them will invoke religion in some way and say, well, you can't be a good whatever and vote for the other party. You have to vote for our party. You know, within Christianity, this is a huge debate. And of course, as a theologian and a scholar, it's laughable. You know, I tell my students, Jesus isn't going to set up shop in the White House, for example. I mean, you know, but it is powerful, right? It's if I were a politician and I wanted to influence or manipulate people into doing what I want, the easiest thing is to go for something that's embedded in people's hearts. And if you have a religious commitment or tradition, and I can, again, hijack that motive that you have and say, well, to be a good religious observer, you need to do this, and I link them mentally for people, it's an extremely powerful tool, but it's completely illegitimate, in my opinion. You know, one can be a member of, in my country, either party and still be a good Christian or whatever the religious tradition is. Yeah, politics really should be kept separate. Yeah. And in the end, what impressions will you take back from Macedonia? I mean, you know, the last year, of course, was fantastic, and I see every reason to think that this year is going to be just as good, if not better. There's, you know, so many good papers. The beautiful thing about this conference is, again, the opportunity for people who don't have a regular exposure to one another to come together and actually sort of refresh our ability to relate to one another, to think together, and to work together. You know, I was just talking this morning at breakfast, one of the most beautiful things about this conference is not just seeing old friends, but it's the ability to engage the ideas that we're hearing about. You know, sometimes you hear an idea, and as you walk away, you're like, oh, okay, I wish I could have asked that, and you know, by then it's too late. At this kind of a conference, being together with colleagues who aren't just fellow scholars, they're your friends. I think that too is part of the beauty of this. It's even coming from different religious traditions, we see in our own lived out friendship that this is possible in the world, and it should be this way. You know, just because you and I might have wildly different beliefs shouldn't interfere with our ability as human beings to actually be together in this human thing in the world and have not just a grudging peace between us, but actual friendship, not only in spite of the differences, but precisely because of those differences. So I don't know if that helps answer your questions. Yes. Nice. Okay, great. Дали првпат учествувате на оваа конференција и кој е предизвикот да се дебатира за религијата со сите луѓе од светот? Pa nisam prvi put na konferenciji, bio sam i prošle godine na drugoj svetskoj konferenciji koja se održavala u Strumici, isto u Makedoniji. Razlog zbog čega se održava konferencija o religije, što je organizator skupa profesor Zoran Matevski, koji je inače sociolog religije, mišljenja, a i ja se pridružujem tom mišljenju i slažem se sa njim da je religija jako bitan činilac društvenih, međunarodnih, diplomatskih odnosa i mislim da je vrlo važno da se jedna ovako velika ugledna konferencija sa istraživačima sa svih 6 kontinenata održava na postjugoslovenskom prostoru bivše Jugoslavije u Makedoniji i da je to velika čast za Makedoniju da bude jednom godišnje domaćin jednog takvog skupa, zato što na njemu se okupljaju istraživači, religiolozi, sociolozi i politikolozi religije iz čitavog sveta. Дали верата во Бога може да го спаси светот?
Pa da vam kažem nešto, da li može da spasi svet, to ne znam, ali da li može da spasi nauku, mislim da može i da je došlo vreme da imamo jednu duhovnu nauku, odnosno ja sam obavio specijalizaciju u Rimu na čuvenom pontifikalnom sveučilištu Svetog Tome Akvinskog ili Anđelikum. To je sveučilište gde je doktorirao i sadašnji papa Lav XIV. U istoj toj zgradi, družio se u istim prostorijama, samo naravno mnogo godina ranije. I ono što je suština tog univerziteta jeste priča da nema nauke ukoliko nije duhovna. Znači, ukoliko nauka ide sa Bogom, onda čovek može bolje da razume sve te tokove koji se dešavaju u društvu, posebno u društvenim naukama, i može da prati nauku i da na neki način bude podstican da saznaje istinu i da razotkriva stvari oko sebe. Колку религиите се моќни да извршат влијание во насока на градење мир и меѓусебна толеранција? Pa ovako, prvo imali smo jedan period kada smo smatrali da je religija opijum za narod, znači to je vreme marksističke ideologije u kome smo živeli, a onda smo ponovo otkrili da je religija nešto jako bitno jer ona zapravo određuje kulturu jednog društva i kroji identitet nacije koji ima određenu religiju. Danas u svetu brzih promjena i globalizacije ljudi se objedinjavaju između ostalog i na osnovu religijske pripadnosti, da li pripadaju, ne znam, na primjer, islamskim zemljama ili hrišćanskim ili daleko azijskim, a sa druge strane i unutar određenih vera, odnosno religija, postoje podele između različitih konfesija. Tako da je prirodno da ljudi koji su međusobno pravoslavni ili katolici, protestanti, suniti, šiti, imaju neku bliskost i povezivanje međusobno i po tom verskom činiocu. I moja je teza da zapravo da globalizacija danas, kako je vidimo, razvija se u pravcu upravo tih civilizacija koje su različite i onda treba posticati da ljudi međusobno, ljudi različitih vera, konfesija međusobno razgovaraju, da razmenjuju iskustva, da se upoznaju, druže i da na taj način utiču da se razlike u civilizacijama i kulturama smanjuju i da razlike zapravo budu mesto spajanja, a ne razdvajanja i sukoba. Што со злоупотребата на религијата за убиствени цели, како джихадот, на пример? Pa svakako religija može, ona je kao neka vrsta sredstva, može imati i svoju dobru i lošu stranu u zavisnosti šta je motiv. Ono što je opasnost je kada se religija politizuje zarad ostvarenja nekih političkih ciljeva. Da li je to vladavanje nekom teritorijom, formiranje nekih novih država ili nekih obračuna između različitih zemalja, tako da tamo gde se politika meša radi političkih ciljeva u neka religiozna pitanja, to onda može biti moćno sredstvo sukoba između različitih civilizacija i religije. Дали глобализацијата и наштети на религијата или ја направи помоќна при градењето кохезивни врски внатре во едно општество? A znate kako, ljudi su mislili da ako se propagira taj radikalni sekularna ideologija globalizma, da će ona unifikovati svet i da će rešiti sve probleme i konflikte. Međutim, to je moja lična teza. Svet je sa nivoa nekih početnih lokalnih etničkih zajednica najpre u 19. veku došao na nivo nacionalnih država, što je takođe bio jedan proces globalizacije, delokalizacije i globalizacije u nacionalne države, a danas, zahvaljujući globalizaciji, imamo objedinjavanje država i nacionalnih društava, ali ne u jedno globalno društvo kako su to mislili
razni teoretičari globalizacije, poput recimo Fukuyame, nego se negde zastalo na pola puta i sad imamo različite civilizacije u svetu gde su određene nacionalni subjekti na neki način se deteritorijalizovali i stvorili različite civilizacijske cijeline koje se opet baziraju upravo na religiji i na nekom zajedničkom imenitelju koje dele određeni tip zemalja. I što je najzanimljivije, to je neki trend u poslednjih 10-15 godina, mi imamo da se ljudi emotivno identifikuju i grade na neki način neki globalni identitet, ne kao planeta Zemlja unifikovano, nego kao određene civilizacijske celine. Mislim da je tu velika uloga bila Samuela Huntingtona, koji je prvi izašao sa tom knjigom o sukobu civilizacija, ne zbog toga što mi naravno znamo da se različite civilizacije su se kroz vekove sukobljavale, nego zbog toga što je prvi mapirao da zaista postoje civilizacije u svetu koje se zasnivaju upravo na tim religijskim sličnostima ili istostima, istih konfesija, istih religija. Нашата Македонска православна црква Охридска архиепископија го очекува Томосот од Вселенската патриаршија. Што мислите, односно дали сметате дека тој и досега требаше да и биде доделен? Ja koliko imam informacija, to je gotova stvar i to će se desiti u skorije vreme. Ono što je bio problem između Vaseljenske patrijaršije i Makedonske pravoslavne crkve je upravo to ime. Jer Vaseljenski patrijarh, kao patrijarh grčkog naroda, je odbio da u početku da tomos na ime Makedonska pravoslavna crkva, tvrdeći da je Makedonija grčko ime i grčka provincija. Slična stvar je i sa Bugarskom patrijaršijom, jer patrijarh u Sofiji smatra da je titula Ohridskog arhijepiskopa zapravo titula Bugarske pravoslavne crkve, a ne Makedonske. Tako da su ti odnosi pomalo zamršeni, ali mislim da će to u dogledno vreme doći na svoje. Da li treba ranije da se reše neke stvari? Pa kažem vam, problem je oko imena, oko identiteta samog naziva Makedonija, koji je očigledno jedan teritorijalni identitet. I sad se tu postavlja pitanje da li su ti antički Makedonci bili Grci ili su opet bili neko protoslovenski narod koji je živeo na ovom prostoru. Eto, to je nešto što istorija ne može da odgonetne, a mislim ni arheologija, i tu leži koren problema. Ko je zapravo bio Aleksandar Makedonski, ko je bio njegov otac Filip i to pitanje je istorijsko pitanje. Kad je reč o odnosu između Makedonije i Bugarske, tu je sad stvar oko jezika i svakako srodnost makedonskog i bugarskog jezika utiče na to da su vlade u Sofiji ubeđene da je reč o istom jeziku, ali onda iz toga se izvodi zaključak. Ako je makedonski samo dijalekat bugarskog jezika, onda je to ista nacija. Očigledno da Makedonci smatraju da su oni posebna nacija i da imaju svoju zajednicu u Bugarskoj, u Pirinskom delu Makedonije, kao što su imali zajednicu i u Egejskom delu Makedonije. Tako da je to pitanje. Mislim da je tu najbolje razrešen odnos sa Srbijom, da tu tih nedoumica više gotovo i da nema. Професоре, од каде идејата за организација на ваков светски форум за религија и што истиот значи за самите вас како научници и за нашата држава? Конференцијата е исклучително битна, бидејќи ние сакаме да видиме што всушност религијата како општествен феномен прави
во однос на нејзината улога во мир и конфликт. Значи, дали ги заоштрува конфликтите или ги смирува конфликтите. Тоа е исклучително битно. Тоа е едната работа. Втората работа, ние се соочуваме денеска во Европа и во светот со еден феномен кој што по мене е најопасен и најголем. Тоа е религиската исклучивост. Јас ги ценам и останатите проблеми, како што се политичките, економските, етничките и така натаму, мислам дека религиската исклучивост во моментот е најголем проблем, затоа што тој води кон религиски екстремизам, тероризам, фундаментализам од сите видови и му прави проблем на светот. И дава еден интересен привид во кој што вие мислите дека всушност например, ние војната во Украина, ја сметавме за прва религиска војна во 21 век. И вака како што си одат сега, се тоа религиски војни, но тоа не е точно, апсолутно. Јас како социолог на религија тврдам дека религијата има исклучиво позитивна функција, не може да има негативна. Меѓутоа кога ќе ја злоупотребите, кога ќе первертирате, во конкретниот случај фашизоидно се первертираат делови од Библија, од Куран, од други свети книги, будистички, јудеистички, така натаму, и кога се пласираат одредени содржини надвор од контекст, на тој начин вие ги заведувате на некој начин борците, исламистички, екстремистички и така натаму, да ви се стават во служба на она што се нарекува политички цели. Вие и типични, условно кажано, религиски, привидно религиски терористички организации, како што да речеме Ал-Каеда, ИСИС или со останатите, тие воопшто не се религиски. Тие се во принцип политички, тие се борат за една држава, за една исламска држава, ама ја користат религијата преку исламското братство да дадат еден привид и да го остварат тоа. Дали тоа е позачестено сега годиниве таа злоупотреба на религија? Па да, фактички овие конференции ние како да имаме некоја судбина или како некоја клетва, да имаме секоја конференција која почнуваме, секогаш пред таа конференција се слушува некој голем конфликт. Да, ние почнавме, само што почнавме, пред тоа почна војната во Украина. Беше Азербејџан, Арменија, сега Нагорно Карабах, сега го имаме ова Израел и Иран. Имаме најубавата црква во Сирија, брутално срамнета со земја од ова повторно ИСИС се појавува како фактор. И заради тоа ние гледаме дека всушност религијата ни е злоупотребена и ние мораме да го најдеме вистинското место, да ја извлечеме надвор и да кажеме дека фактички, нели, религиската и политичката елита тие делуваат заедно и испреплетено делуваат. Јас сум од оние социолози на религија кои тврдат дека секуларизацијата е фактички мит. Таа не е стварност, а ја имате вие. Во секоја држава е по устав секуларна држава, ама во принцип тоа ви е де факто, ама де јуре фактички немаме секуларизација, тоа е све испреплетено дејство и кога религиската и политичката елита ќе действуваат заедно, тогаш веќе е опасно. И доколку етничките чувства ги споите со религиските чувства на одредени групи, поединци и така натаму, добивате една таква ситуација на етнорелигиска мобилизација и етнорелигиската мобилизација кога ќе влезе во рамките на одредена политичка идеологија, тогаш веќе настанува проблем. Она што е за мене клучен проблем денес во Европа, мислам дека проблемот, срцето на проблемот е Европа. Денес во Европа владеат во најголем дел десно ориентирани политички партии, ама не десно ориентирани, традиционално десно ориентирани како што е нашето ВМРО. Имате ултра десни партии, имате и одредени фашистички десни партии и се повеќе и повеќе гласачи во Европа гласаат за нив. Тие партии се многу опасни. Тие ја користат религијата како стока во либералниот капитализам, манипулираат со неа, играат на одредена карта да ги остварат своите цели и фактички тука лежи проблемот да вие не го почитувате религиски другиот, вие сте убаво се чувствувате што сте припадник на една религија или етничка група, ама уште побаво па се чувствувате што не сте припадник на другата религиска група или на другата етничка група и сакате едноставно да ги екстреминирате другите. Би сакала да ве прашам за религијата во 21 век, колку сме вистински верници во Бога, а колку сето тоа се прави од одредени поединци да се прикажат во поинакво светло. Ако ме прашувате за Македонија, Македонија е една од земјите која што е
по показатели едно од најрелигиозните земји, особено ако одите со оние едноставни прашања дали веруваш во Бог или дали веруваш во живот после смртта, ние сме на негде меѓу трето, четврто место во светски рамки. И ние сме прилично религиозна држава, за разлика од некои други држави каде што религиозноста се намало, например Балтичките држави, Чешка, Словачка, Романија и така натаму. Улогата на религијата е тука голема, меѓутоа интересно е да речеме кога зборуваме за Македонија и тама каде што религијата има висок импакт во самото општество, тамо проблемите со во однос на користење на религијата во политички цели и злоупотреба на религијата се помали. Тама каде што имате помал степен на верници или на религиозни луѓе, таму имате проблем. Еве да земете Русија, например. Русија, тоа може фрапантно звучи, ама Русија процентот на верници се намалува. Тоа може би е заради влијанието на комунизмот и така натаму, не сакам сега тука да навлегувам, ама таму имате проблем. Таму имате проблем што Руската православна црква влегува заедно со политичката елита, значи патриархот Кирил и Путин влегуваат во еден систем на вредности, во една религиско-политичка идеолошка матрица, во која што тие фактички, не само во однос на војната во Русија, него и во однос на нејзиниот пристап и во другите држави во Европа, ако сакате и во светот, го формираат денес тој така наречен руски православен христијански фундаментализам. Значи, вие немате етаблирано само исламски фундаментализам за кој што ние постојано зборуваме или будистички, сега го имате и христијанскиот православен фундаментализам. И сега ние се повеќе зборуваме не само за исламофобија, ние зборуваме и за христијанофобија, особено во рускиот систем. И вие гледате дека фактички кога едните со другите ќе влезат во таа матрица, како што е случајот со Унгарија, например, или како што е случајот, го гледаме и случајот во Холандија пред известно време, можете да замислите, премиерот дава изјава во која што вика дека секој припадник на исламот кој што е во Холандија, вие треба да го протерате од земјата и да го ставите во затвор. Тоа е катастрофално што се случува, ама има длабоки причини за сето тоа. Целата таа политичка матрица заедно со религиските лидери, оној однос према мигрантите и така натаму е проблематичен. Сега ние сето тоа треба да го извлечеме на површина. Да ги најдеме причините зашто е тоа така. Значи фактички тргаме социолошки. Да ги најдеме причините, да ги детерминираме и да понудиме решение. Што треба да се направи за да можеме да ја оттупиме таа оштрица на религиската и политичката елита во рамките на злоупотреба на религијата. Што прави Македонската православна црква Охридска архиепископија за верниците и дали прави доволно за нив? Има ли нешто што недостига во релацијата меѓу црквата и верниците? Македонската православна црква е незината позиција во општеството е јака, прилично јака. Она има длабоки корени, нели? Она е заштитник на националниот идентитет, она е апостолска црква, она почнува со Свети апостол Павле, она има огромно влијание врз верниците. Вие кога ги правиме истражувањата, вас ќе ви речат дека најголема доверба граѓаните имаат во црквата, не во политиката, политичките партии, правниот систем и така натаму, но Македонската православна црква не го користи тоа на најдобар можен начин, она е премногу молчелива, она не зборува де факто. За разлика да речеме, ако земете Хрватска земете, Србија земете, Грција земете, Македонската православна црква нема медиумски канали. Нити радио канали, нити медиумски канали, религиски канали кои што ќе даваат одредени содржини кои што ќе им помагаат на верниците да го сватат вистинското значење на религијата. Го нема тоа. Нема развиена веронаука во црквите, таа е многу слабо развиена. На проповед многу слабо тоа се работи и фактички незиниот импакт во општеството е многу нисок. Они не се виновни за она што се случува во Македонија. Значи, ако имате вие меѓуетнички конфликти или политички конфликти, или ако сакате религиски конфликти, не се они виновни. Затоа што политичките елити се виновни, ама тоа не ги ослободува од одговорност. Они не се виновни за тоа што го кажале, него виновни се за тоа што не го кажале, а требале да го кажат. Значи, они никогаш не се појавуваат доволно да ги смират конфликтите. Така беше и во 2001 конфликтот, да речеме. Они не беа виновни за конфликтот, ама беа многу виновни. Затоа што не го кажаа тоа што требаше да го кажат. Тоа се случува и сега. Они дури имате еден момент, религиската елита кај одредени владици е и прилично профанирана.
Они зборуваат често на проповеди за одредени политички партии, за општествени проблеми од типот на решавање на спорот со Грција, со Бугарија и така натаму, а не за она што треба да го зборуваат за морални предизвици, религиски предизвици и така натаму. Значи се профанираат, што не е добро. Често исклучоци. Имаме, например, Бигорскиот манастир Партенеи, кој што во основа направи нешто што никој не го направил. Струмичкиот митрополит Наум, значи тој дел, вие фактички во Струмица, во Кичево, во Дебар немате млад човек кој што не е верник. Таму импактот е силен, таму импактот е голем. Ама во Скопје, кога одите, верските храмови на литургија во недела ви се полупразни. Че импактот е низок, дефинитивно, а и во однос на она што најмногу не интересира, во однос на тие религиски, етнички конфликти и така натаму, многу малку делуваат, треба многу повеќе да делуваат. Иако, повторно ќе ви кажам, и тоа многу пати сум го кажал, Македонија е пример за религиски диалог и соработка. Ние сме една од ретките земји, ние сме мала држава, ама големи сме во промовирање на религиски диалог и соработка. Кај нас, например, доаѓаат екипи научни од Ирска, од Израел и така натаму да видат како коегзистираме овдека христијанството и исламот. Ние имаме проблеми, не да немаме, меѓутоа на многу подобар начин го решаваме сето тоа, него другите држави во Европа. Еве, прашајте се, зошто во Македонија немате терористички акти? И нема ни да ги има. Заради тоа што фактички религискиот диалог и соработка во Македонија веќе почнува да се дига на ниво на интеркултурализам. Во Европа тој стои на ниво на мултикултурализам. Мултикултурализам ви значи вие го признавате религиски другиот, ама тој си живее сегрегиран. Вие само викате постои, ама немате никакви контакти со него. И живеат они во сегрегирано општество и тука нема никаков, не само што нема некаков напредок во Европа, дури тоа доведува и до полоша ситуација. И затоа политичарите во Европа ќе ви кажат дека мултикултурализмот е мртов. Интеркултурализмот веќе во Македонија заживува. Тоа е динамичен процес. Се повеќе гледаме дека луѓето не само што од различни религии и етнички групи, не само што се почитуваат, него и соработуваат едни со други. Влегуваат во интеракција едни со други полека. Се уште сега не можеме ние да збориме за мешани религиски бракови, далеко сме од тоа, меѓутоа има комуникација и Македонија, па знаете, нели, имате меѓувладена, тоа е една од ретките стратегии во која што сите политички партии се согласија, таа е стратегијата за едно општество за сите, интеркултурализам, која што полека се имплементира. Само се разбира треба доволно повеќе време. Македонија е исклучок по мене од она што се случува во Европа. Во Европа ситуацијата е страхотно лоша. Европа, особено Европската унија, е во длабока морална криза, цивилизацијска криза, вредносна криза и така натаму. И сето ова што го гледаме и што е уште попарадоксално, оние кои што најмногу ги прават проблемите, оние кои што прават етно-религиска мобилизација, форсираат конфликти, ги бркаат мигрантице, добиваат на избори. Што, еве, земете во Шведска, сега пред малку победи фашистичка партија. Секој пети швеѓанец гласа за фашистичка партија. Тоа е шокантно. Зошто е тоа така? Треба подлабоки анализи. Ние се обидуваме тоа да го направиме. Ние, еве, од оваа година ќе направиме една декларација на крајот на конференцијата и ќе ја пуштиме. И до вас како медиуми, ќе пуштиме до нашата политичка елита, ама ќе ја пуштиме и религиска, ама ќе пуштиме и во странство. Ќе пуштиме до УНЕСКО, до Обединети нации, до сите фактори, сите овие паметни умови што ги имаме тука, што ќе кажат нешто, ќе видат што ние мислиме како научни брендови кои што се занимаваат со религијата, што се нашите не само размислувања, тоа не е доволно, него нашите излезни решенија. Ние нудиме излезни решенија како се тоа да се надмине. Колку тоа ќе се имплементира, повеќе не зависи од нас, меѓутоа на некој начин се обидуваме да го направиме тоа. Самото тоа што Македонија ја сваќа оваа конференција многу сериозно, ни помага и Министерството за култура и како се вика и универзитетот, факултетот и така натаму. А освен тоа ние како настан сме веќе трета година признаени како најдобар европски настан, научен настан, кој што се занимава со религија, доволно говори колку сме на добар пат.